time I was listening to the testimonies of others. I was looking at others testifying about God. But here I myself experienced about God's faithfulness, what God is. 6వ వచనం చదవండి. 6th verse. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. కాబట్టి తను పశ్చాత్తాపడరే, అంటే ఈ మధ్య అధ్యాయాల్లో చాలాసార్లు ఎందుకు పుట్టాను, నా జన్మదినం లేకపోతే బాగుండు, ఈ రకమైనటువంటి మాటలు కొన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. Here he is repenting about himself. Previous chapter when we read, here and there he was questioning, why did I born in this world? I wouldn't have born, so his death day is better for me. Likewise he has been saying here and there. ఇప్పుడు ఈ యొక్క అనుభవం తనకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడినట్టుగా తను పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. But here all these experiences are turned into a blessing. Then he is speaking these words. కూర్చున్నటువంటి నీ జీవితంలో నీ ప్రభువు నీకు అనుమతించిన ఈ పరిస్థితిలో నీకు ఆశీర్వాదకరం. You are being seated here. The situation that God had allowed you in your personal life, it's a blessing in your personal life. నీ కుటుంబంలో జరుగుతున్న సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. In your family, some situations are happening. ఆరోగ్య విషయాల్లో నువ్వు వెళ్తున్న మార్గం కఠినంగా ఉంది. About your health life, the path, the way that you are going through is very difficult to bear. చదువులో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావు. In studies, education, you are not able to go forward. దేవునికి ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నా నీ జీవితం అంతా ఫెయిల్యూర్స్ కనపడుతున్నాయి. కొదువ లేమి దుఃఖంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. You have been faithful to the Lord, but you find in yourself, in your life, some lack or some failure, something is lost. చింతపడద్దు. Please don't worry about it. మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగం మనకు థీమ్ వర్స్ అదే. Our theme verse is the same. దిగులు పడద్దు, ధైర్యం విడవద్దు. Do not be afraid, do not be dismayed. ఎక్కువ సహాయం మనకుంది. We have a greater help. ఏమంటున్నాడు చదవండి, 10వ వచనం చదవండి. 42వ అధ్యాయము యోబు గ్రంథం 10వ వచనం. Job chapter 42. ఒకటే పోయింది, కానీ రెండంతలు దేవుడు తనకు తిరిగి ఇచ్చినట్టుగా అక్కడ రాయబడింది. In verse 10 we find that God gave him twice as much as he had before. He had lost one, but he had got two folds. ఇక్కడ పైన ఏమని రాసింది, అతని క్షేమ స్థితిని మరలా అతనికి దయచేసాను. And Lord has turned the captivity of Job. నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఈ రకమైనటువంటి సమకూర్పును సమకూర్చగలడు. In your life also God can restore you, and God will do that restoring work in your life. కాబట్టి 32వ అధ్యాయం 2వ దినవృత్తాంతములు 1వ వచనంలో మనం చదివిన భాగము, 2 Chronicles chapter 32 verse 1, the portion that we have read. ఇట్టి నమ్మకమైన చర్య చూపిన తర్వాత, And having established in such a way, after that, నమ్మకంగా పరిశుద్ధంగా జీవించిన తర్వాత హిజ్కియా యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు, after living a holy life and faithful life, in Hizkiah's life the difficult situations had happened. దేవుడు అనుమతించిన పరిస్థితులు హిజ్కియాకు నష్టకరం కాదు. Whatever God had allowed in Hizkiah's life, those are not for loss. దేవుడు హిజ్కియా యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని రుజువు చేయవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. God, the time had come that God had to prove in Hizkiah's life that God is a great God. దేవుడు తనకు మరి తోడుగా ఉన్నాడు అన్న సంగతి దేశము ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. All the world, everyone knows that God is with King Hizkiah. ఎందుకంటే సన్హెరీబు చెప్పాను కదా, దాదాపు యూదా పట్టణాలు 46 పట్టణాలు పట్టుకున్నట్టుగా చరిత్రలో రాయబడింది. Because I told you, by then the king Sanherib, king of Assyria, already captured 46 cities of Judah. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, మరి మీ యెహోవా దేవుడే నన్ను నాకు చెప్పాడు మీ దగ్గరికి వెళ్ళమని. And furthermore he is telling, your God himself have sent me to you. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు వారి దేవతలను వాళ్ళు పూజిస్తున్నారు కదా. The countries that are around you, they are serving their own gods and goddesses. వాళ్ళ దేవతలు వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఏమన్నా నన్ను ఆపినాయా?
and their gods and goddesses couldn't stop me. కాబట్టి తనకు మరి సక్సెస్ఫుల్ కింగ్గా తను వచ్చినాడు అక్కడికి. So by then, he had become a successful king. తాను ఒక మాట చెప్పినా కూడా తన వెనక తన చరిత్ర నిజమే, సన్హరీబు గట్టివాడు, అతను అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు అని లోకం అనుకుంటుంది. It is true. Once what King Sanherib says, he is a very powerful king, and the world also believes that Sanherib is a powerful king. కాబట్టి మరి హిజ్కియా చెప్పినటువంటి మాట నమ్మడానికి ప్రజలకు కూడా కొంత అనుమానంగానే ఉంది. Then the words that Hizkiah is speaking to his people, even his own people, to believe there is some difficulty. కానీ హిజ్కియా అంతకు ముందు గొప్పగా యుద్ధాలు చేసిన చరిత్ర లేదు హిజ్కియా జీవితంలో. Because when we notice, Hizkiah did not do the powerful wars and he did not won much before. అంతవరకు భక్తిగా మాత్రమే తన జీవితాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు, దేశాన్ని ఆ విధంగా నడిపించినాడు. Until then, he was living a godly life and he was leading the nation in a godly way. మరి ఇప్పుడేమో యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి అనుభవం పరిస్థితి వచ్చింది మరి హిజ్కియా యొక్క జీవితంలో. Now, in Hizkiah's life, it's a warlike situation. ఎవరు నమ్ముతారు హిజ్కియాని ఇప్పుడు? Who will believe Hizkiah now? ఈ నమ్మకపోగా ఏమనుకుంటారో తెలుసా? Moreover, believing, do you know what people say about Hizkiah? రాజ్యంలోకి రావడమే భక్తి అంటాడు, యాజకులు అంటాడు, బలులు అంటాడు, తలుపులు తెరిపియాలంటాడు, మందిరాన్ని ప్రారంభించాలంటాడు. టైం వేస్ట్ చేసినాడు. The moment he had become king, he did all godly things, opening the temple doors and restoring the priesthood and lightening the lamps and restoration of worship. He speaks only, he wasted all the time. ఇప్పుడు చూడు యుద్ధం వచ్చింది. Now you see, war has come. నీ జీవితంలో నిన్ను కూడా అదే విధంగా అనొచ్చు ప్రజలు. Like in the same way, people may talk about you. ఏందా ఎప్పుడు ఆ ప్రార్థన మందిరం అని చెప్పి వెళ్ళినావు, చూడు ఇప్పుడు నీ జీవితం ఎట్లయిందో, నీ కుటుంబ జీవితం ఎట్లయిందో. Every time you said prayer, God's house. See what had happened in your life. నీ జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకో, దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడు. Remember, in your life, God will never leave you and forsake you. హిజ్కియాను ఒకవేళ ఎగతాళి చేసినట్టుగా నీ జీవితాన్ని లోకం ఎగతాళి చేయొచ్చు. But how the people have ridiculed Hizkiah, in your life also people may ridicule you. దిగులు పడద్దు, But do not be discouraged. ధైర్యం విడిచిపెట్టద్దు. Do not be dismayed. ఎక్కువ సహాయం నీకుంది. You have much more help. దేవునికి నమ్మకంగా జీవించడానికి మాత్రమే మనం ప్రయాసపడతాం. We have to struggle to live faithful unto the Lord. కాబట్టి మరి అంత భక్తిగా జీవించినప్పటికీ కూడా దేవుడు హిజ్కియాని ఈ మార్గం గుండా తీసుకెళ్ళాడంటే, Having such a godly life in Hizkiah, the king of Hizkiah's life, why God had taken him through this way is, నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధి చేయబడుతుంది. see, the gold is refined by putting it into the fire. దేవుని యొక్క బిడ్డలంగా మన యొక్క జీవితంలోని మన శ్రమ మనల్ని శుద్ధ సువర్ణం వలె కనపడేట్టుగా చేస్తుంది. The persecutions and the trials and the temptations that we go through in our lives, it will purify our lives like gold is purified. నేను సేవ ఆరంభంలో కొంతకాలం గద్వాల్లో ఉన్నా. In the beginning of my serving the Lord, for a while I was in Gadwal, 93 నుండి 96 వరకు. 93 to 96. ఆ సేవా దినాలు మనకు 3 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. దేవుడు చాలా అభివృద్ధి చేశాడు సంఘాన్ని అన్ని విధాలుగా. Those days of serving the Lord, those 3 years, in all respects, God added His blessing. నాకేం రాదు అప్పుడు. Those days I do not know much. మా నాన్నగారు అరవిందం గారు గుంటూరులో, క్షమించండి, కర్నూలులో సేవ చేస్తున్నారు. My father, man of God, Aravindham garu, was serving the Lord in కర్నూలులో. కాబట్టి కర్నూలులో ఉన్నాం కాబట్టి కర్నూలు బ్రాంచ్ అది ఎరుషలేం, క్షమించండి, గద్వాలో ఉన్నటువంటి కర్మిల్. Since my father is serving the Lord in Karnool, the branch of Karnool is Gadwal, so I am there. పంపించారు, ఇలా వాచ్మెన్ లాగా ఉండలే, నీకేం రాకపోయినా పర్వాలేదని చెప్పి పంపించారు. While sending, they said, even if you do not know anything to do, be like a watchman for God's premises. ఎందుకంటే సేవ సమర్పించుకున్నావు కదా. Because you have dedicated your life for the full-time service of the Lord. నేను చెప్తాను, ఒక ఉదాహరణ, చిన్న సంఘటన చెప్తా. I will tell you narrate a small instance. ఆదివారం తర్వాత సోమవారం పంపించారు.
I was sent soon after Sunday. The Monday I was sent. మంగళవారం ప్రార్థన ఉంటుంది కదా. Tuesday there is prayer. ప్రార్థనలో ఏం చెప్పానో నాకు తెలియదు, నేను చెప్పింది నాకే తెలియదు. Tuesday, what message I gave, I myself do not know. నిజంగా ఉన్న యథార్థంగా చెప్తున్నది ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు నోరు తెరిచి అంతకు ముందు దినాల్లో కనీసం స్టేజ్ మీద పాట కూడా పడలేదు, హార్మోనియం వాయించేవాడిని అంతవరకే. I am speaking truth. Before that, I never even sang opening my mouth. I used to play harmonium, but I didn't even open my mouth and sang. అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా మంగళవారం ఏం చెప్పాను, ప్రార్థన కుడికిలో చెప్పాను. If that was my experience, I was sent to Gadwal. On Tuesday's prayer meeting, what I shared, I do not know. ఒక సిస్టర్ ప్రార్థన చేసి, హెడ్ నర్స్ ఆమె, నాకు ఇప్పుడు బాగా గుర్తు. One sister working as a head nurse, I still remember, she prayed like this. కొత్తగా మందిరానికి వస్తుంది ఆమె, పాతామే కానీ కొత్తగా మందిరానికి రావడం మొదలుపెట్టింది. She was an old lady, but she was coming afresh to the house of Lord. నర్సులు అంటే అందరిని కాదు, కొంతమంది నర్సులు గట్టిగా ధైర్యంగా మాట్లాడగలరు కదా. Not all, but some nurses can speak boldly. ప్రభా ఈయన ఎవరో సేవకుడు అంట నాయన, వచ్చినాడు, ఆయన ఏం చెప్పినాడో ఆయనకి అర్థం కాలేదు నాయన అని ప్రార్థన చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. She was praying openly, Lord, I don't know who is he. He's claiming that he is servant of the Lord. What he spoke, we don't know. వెంటనే మా నాన్నగారికి ఫోన్ చేశాను. Then immediately I called my father. నాకు చేత కాదంటే పంపించారు, ఆమె ఇట్లా ప్రార్థన చేసింది. I said, I cannot, but you have sent me to this place, but she is praying like this. మా నాన్నగారు మరి ప్రభు దగ్గర ఉన్నారు. ప్రతి వారము ప్రతి నెల విసిగించామండి, నన్ను ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడని. My father is with the Lord now. Every week, every time I used to pester my father, why did you send me to Gadwal? మా నాన్నగారి మాటకు విధేయత చూపించి అక్కడికి వచ్చాను. But I obeyed when my father asked me to go. In obedience, I have been to Gadwal. మా నాన్నగారు సంఘ పెద్దలు కూడా. My father and also the church elders asked me to go to Gadwal. 2002వ సంవత్సరం, Year 2002. తిరిగి మేము కర్నూలులో ఉన్నాం ఆ దినాల్లో. And we are back to Kurnool those days. నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగలేదన్న కారణంతో సాకు దొరికింది కదా, వెంటనే కర్నూలుకి వచ్చేసాం. My father was sick. Quoting that reason, I returned to Kurnool. ఆ 2002లో భయంకరమైన పరిస్థితులు గుండా దేవుడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాడు. In the year 2002, God had taken us to much difficult situations. భయంకరమైన, మా నాన్నగారు చాలా నమ్మకంగా సేవ చేశారు. అంటే మా నాన్నగారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాను. My father served the Lord very faithfully. Because he is my father, I am not speaking many things about him. ఎందుకంటే దగ్గర నుంచి చూసాం ఆయన యొక్క జీవితాన్ని. I have closely observed his life. కాబట్టి ఆయన మీద మమ్మల్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆయన మీద కూడా అనేక రకాలైనటువంటి నిందలు వచ్చినాయి ఆ దినాల్లో. Those days, because of us, there was accusations on my father also those days. నేను అప్పటికే ఒక సేవకునిగా నా యొక్క కదలికలు ఉండేవి కాదు అప్పటికే. By then, my movements were not like a God servant. వాళ్ళు అనేక రకాల ఆ దినాల్లో అన్ని పేపర్లు ప్రింట్ చేయడం, పంచడం, అదొక పెద్ద ఫ్యాషన్ ఉండేది ఒక దినాల్లో మన సంఘాల్లో. Those days, printing against about them and distributing such things used to be a fashion those days. దానిలో మా గురించి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు రాశారు, ఇటు చేశారు అట్లా చేశారని. Then many things were written about us. They have did like this, like that in that pamphlets. నేను నీతిమంతుడిని, అవన్నీ తప్పు రాశారని కూడా నేను చెప్పను, దానిలో చాలా వరకు నిజమే. I am not saying everything what was written in those papers are false. I don't say that. Some of the things what they wrote are true only. కానీ ఎక్కువ భయంకరమైనటువంటి విషయాలు రాశారు. ఆ దినాల్లో మా నాన్నగారు బైబిల్ స్టడీ చెప్పేవాళ్ళు ఈ రాజుల గ్రంథాన్ని గురించి. But those days so many things were spoken against us. But Bible study was going on, and my father was taking Bible study sessions from the book of Kings. దానిలో ఉన్నటువంటి చిన్న సారాంశం నా హృదయంలో భద్రపరచబడింది. From those Bible studies, small fragment is stored in my life. It touched my life. ఈ మరి దేవుని ప్రజలైనటువంటి రాజులు అన్య దేవతలను అక్రమంగా జీవించినప్పుడు దేవుడు వారిని అక్రమస్తులకు లేకపోతే అన్య రాజులకు అప్పచెప్తూ వచ్చాడు. When the kings were living ungodly lives, God have sent them to captivity. God had sent them to the heathen kings. కాబట్టి మీరు చేసిన తప్పిదాన్ని బట్టి, పాపాన్ని బట్టి ఆ రకమైన పరిస్థితులకు వారిని అప్పచెప్తూ వచ్చాడు. Since these kings have followed the other gods and idolatry, God had turned them. God had
handed over them to the heathen kings. దేవుడు నాతో మాట్లాడింది ఏంటంటే, నీ పిలుపు ఏంటి, నువ్వు జీవిత విధానం ఏంటి? So God spoke to me, what is your call and how you are living? What's your way of life? ఆ దినాల్లో నాకు అప్పటిదాకా 40 ఇయర్స్, అప్పుడు నాకు By then I was 40 years old. ఆ 40 ఇయర్స్లో నాకు టెన్షన్ అన్నటువంటి విషయం కానీ, మానసికమైన నెమ్మది లేని పరిస్థితి గురించినటువంటి రుచి తెలియదు ఎప్పుడు. Before that, I never had tension in my life. I don't know the word tension. I don't know even the life of peacelessness until then. ఆ దినాల్లో దేవుడు ఆ యొక్క అనుభవంలో తీసుకెళ్ళాడు. But those days, God had taken us through such experience. నా జీవితంలో తిరిగి ప్రభు మీద ఆధారపడడం, దేవుడు మాట్లాడతాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని రుచి చూచింది గద్వాల్లో సేవలో కాదు కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో. When I was serving the Lord in Gadwal, I have not tasted the Lord, but when I have come back to Kurnool, when we were going through such difficult situations, the lesson that the Lord has taught us is that I should depend on the Lord and I should follow Him faithfully. రక్షింపబడ్డాను, సేవకు పిలుపుంది, కానీ ప్రభు మీద ఆధారపడడం, ప్రార్థనలో కనిపెట్టడం, ఈ రకమైనటువంటి అనుభవాలు అప్పుడే ఆ పరిస్థితులు నాకు నేర్పించినాయి. I have committed myself to the Lord, but depending on the Lord, waiting in prayer at the Lord's feet, those things the Lord had taught me in such difficult situations. కాబట్టి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికి. 20 It's సంవత్సరాల పైన now 20 years past by now. ఏ ఒక్కరోజు కూడా మమ్మల్ని పలాని వాళ్ళు ఈ పరిస్థితులు కూడా తీసుకెళ్లారని వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి చెప్పలేదు, పబ్లిక్లో కూడా నేను ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు. I never spoke ill about anybody that so and so spoke about us like this or so and so have done about like this. I never spoke about what had happened in public until today. ఒకవేళ ఇది లైవ్ మెసేజ్ పోతుందేమో తెలియదు, చాలా మంది వింటూ ఉంటారు కర్నూలు వాళ్ళు కూడా. ఒకవేళ If this is live, many people who are in Kurnool also may be listening to what I am saying. నేను చెప్పేది ముమ్మాటికి సత్యం. నాకు ఎవరు శత్రువులు లేరు, నాకు ఎవరు కీడు చేయలేరు, అదే సమయంలో నాకు ఎవరు నా నష్టాన్ని కలిగించలేరు. I reiterate that I don't have any enemies and nobody can do any evil to me. No one can bring any loss or any disaster in my life. ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఏదైనా ఒక మేలు జరిగిందంటే ఆ 2002వ సంవత్సరం ఆ పరిస్థితులు ఎవరి ద్వారా వచ్చాయో వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఊహించని ఆశీర్వాదం నా జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చినాడు. In those days, through whom such situations had happened, when such situations had happened, Lord had blessed me more and more in my life to depend on Him or to turn to the Lord. కాబట్టి వారు నాకు మరి వెలకట్టలేనంత మేలు నాకు చేశారే కానీ కీడు చేయలేదు వాళ్ళు. In other words, by the actions that they have done, they did good to me than the evil. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనకి ఎవరు కీడు చేయలేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Please remember that in this world, in this life, no one can do any evil to us. కీడు చేసినట్టుగా కనపడుతుంది It మనకు. may appeal that so and so is doing so much of evil to me, దానిలో మేలే ఉంటుంది. but if you observe, there is blessing, there is good in that only. కాబట్టి దిగులు పడద్దు, భయపడద్దు, ఎక్కువ సహాయం మనకున్నది. Therefore, do not be afraid, do not be dismayed, for we have a greater help than anyone. మోకరిస్తామండి, ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మోకరిస్తామండి, కళ్ళు మూసుకుంటాం. కైండ్లీ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలో ఏదైనా నిరుత్సాహకరమైనటువంటి పరిస్థితి గుండా, దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితి గుండా నువ్వు వెళుతున్నావా, నేను వెళుతున్నానా? ఇది నాన్న దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చి సంధిస్తున్నాడు, భయపడకము, దిగులు పడకము, ఎక్కువైనటువంటి సహాయము నీకు కలదు అని. ఏ మనుషుడు కానీ, ఎవరైనా కానీ, సాతాను కానీ, ఎవరైనా కూడా ఏ కీడు కూడా మనకి చేయలేడు. అయితే దేవుడు అనుమతించే ప్రతి పరిస్థితి కూడా మనల్ని రెండంతలుగా ఆశీర్వాదించడానికే అని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియజేయబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా నిరుత్సాహకరమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఇబ్బంది, నెమ్మది లేని పరిస్థితుల్లో గుండా వెళుతున్నట్లయితే
దేవుడు అభయం ఇస్తున్నాడు, వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. భయపడకము, జడియకము, నేను నీకు సహాయం చేయవాడను నేనే, నీతి అన్న నా దక్షిణ హస్తముతో నేను నిన్ను బలపరుస్తాను, నిన్ను పట్టుకుంటాను, లేవనెత్తుతానని దేవుడు అభయం ఇస్తున్నాడు. నీ జీవితాన్ని ప్రభు చేతిలో పెట్టడానికి నీవు సిద్ధమేనా? వుడ్ యు లైక్ టు కమిట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్? God is allowing such some circumstances, some situations in your life that you are passing through. But everything is for your good, everything for your blessing. God will give double fold blessing to what you are facing today. దేవుడు అనుమతించే ప్రతి పరిస్థితుల్లో నిన్ను రెండంతలుగా ఆశీర్వదించడం కొరకే, ఆయన సమస్తము చేయగలడని నీవు నమ్మేదాని కొరకే దేవుడు అనుమతిస్తుంటున్నాడు. ఎవరైనా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారు నీ జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకోవాలని, అర్పించుకోవాలని మీరు వాక్యం ద్వారా తాకబడినట్లయితే, దేవుని వాక్యం మీతో మాట్లాడుతుంటే దయచేసి మీ యొక్క చేతిని చూపించండి, మీ యొక్క తీర్మానాన్ని చూపించవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం. మీరు చేతి చూపించినట్లయితే దైవ సేవకులు మీ కొరకై ప్రార్థన చేస్తారు. కైండ్లీ షో యువర్ అగ్రిమెంట్ బై లిఫ్టింగ్ హ్యాండ్. మీ చెయ్యి అలాగే ఉంచండి, చెయ్యి ఎత్తి ఉంచండి. మీకు ఒక తీర్మానపు పత్రం ఇస్తాము. ఎవరైనా మీ జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకోవాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మీరు పురికొల్పబడితే దయచేసి పోస్ట్పోన్ చేయవద్దు, వాయిదా వేయవద్దు. మీ చెయ్యి ఎత్తి చూపించినట్లయితే మీ కొరకై ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రార్థించుకుంటాం. మిగిలిగా ప్రేమించిన మా తండ్రి, పరిశుద్ధమైనటువంటి మీ పాదములకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా పితరుడు ప్రభా హిజ్కియా యొక్క జీవితాన్ని మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు, మేము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత మంచి రాజు, నిజానికి ఇంత మంచిగా ఉండడానికి తన గతం, తను జన్మించిన స్థలము, తన తండ్రి, తను పెరిగినటువంటి వాతావరణము ఎంతో దుర్మార్గంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నుండి తను మీ కొరకు ఏర్పరచుకున్నారు. ఒక మంచి రాజుగా దావీదుతో పోల్చబడ్డాడు. కాబట్టి తండ్రి, మంచి రాజు తన జీవితంలో చెప్పిన మాట, దిగులు పడద్దు, మరి ఎక్కువ సహాయము మనకు కలదు అన్నటువంటి మాట. తను ఎంతో నమ్మకంగా జీవించిన కారణం చేత తన జీవితంలో అన్ని సుఖము, నెమ్మది, ఆశీర్వాదమే అని తను అనుకోలేదు. ఏంటి ప్రభు, నేను ఇంత నమ్మకంగా జీవిస్తే నా పరిస్థితులు ఇవా? ఈ రాజు నా మీదకి రావాలా? ఆ రాజు సామాన్యుడు కాదు, ఆయన అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు. ఆయన వచ్చి నా మీదకి వచ్చాడు, నేను భక్తిగా జీవించినందుకు ఇదేనా నువ్వు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది, బహుమానం ఇదేనా నాకు అని అనలేదు. కానీ తను దిగులు పడద్దండి అయ్యా, మరి ధైర్యం విడిచిపెట్టద్దండి, ఎక్కువ సహాయం మనకు ఉందన్నటువంటి నమ్మకం తన జీవితంలో కలిగి తన ప్రజలను ఆ విధంగా బలపరిచినాడు. కూర్చున్న మా ప్రియులందరిలో ఎవరు ఏ రకమైనటువంటి దిగులు, చింతతో ప్రభా మరి ఉన్నారో వారికి ఎక్కువైన సహాయం ఉంది అన్నటువంటి ఆ ధైర్యము వారి జీవితంలో అధికంచేయండి. లోకంలో మా జీవితాన్ని ముట్టుకునే హక్కు ఎవరికి లేదు. మీరు కంచె తీస్తే తప్ప సైతానుడు మా మీదకి రావడానికి అవకాశం లేదు. మీరు అనుమతించకుండా ఎవరు మాకు చేయలేరు. మా జీవితంలో వచ్చే శ్రమ, కష్టము, బాధ, మరి యోబు యొక్క జీవితంలోని ఆ భయంకరమైన శ్రమ మిమ్మల్ని కనులారా చూచి అనుభవంలోకి తీసుకొచ్చింది. వెనుకడి చేత విన్నాడు అంతకుముందు, ఇప్పుడు కనులారా చూస్తున్నాడు, పశ్చాత్తాపడ్డాడు. మరి ఎట్లా కోల్పోయిన సంగతి, కోల్పోయినటువంటి తన సమస్తమును రెండంతలు తనకిచ్చినారు. కాబట్టి ప్రభు, ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో దిగులుతో ఉన్నారు, భయంతో ఉన్నారు, ఎక్కువైన సహాయము మీ నుండి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉందన్న ధైర్యంతో మిమ్మల్ని హత్తుకొని మీకు సమీపస్తులై జీవించే కృప దయచేయమని, విన్న వాక్యము నా జీవితంలో, మా జీవితాల్లో కార్యసాధకం చేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము చేరిన మనకు, ఆయన బిడ్డలందరికీ
సదాకాలము తోడుగా ఉండి కాపాడను గాక. ఆమేన్. నీకియ గోరి ధనరాజ నీకియ గోరి ఉన్నత పిలుపు నీకు నిచ్చెను ఉన్నత పిలుపు నీకు నిచ్చెను తన రక్తముతో నిన్ను కొన్నాడు తన రక్తముతో నిన్ను కొన్నాడు భయపడకుము ఓ చిన్న మంద దయగాల మీ తండ్రి పిలుచుచున్నాడు భయపడకుము ఓ చిన్న మంద. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. అందరికీ వందనాలు. అందరి కొరకు సంఘం ద్వారా ప్రేమ విందు సిద్ధపరచబడింది. దయచేసి మీరు కొంచెం సమయం ఇస్తే ఈ స్థలము భోజనం వడ్డించడం కొరకై సిద్ధపరచబడుతుంది. యవనస్తులైనటువంటి వారు మరి వడ్డించట్లో సహాయపడండి. భోజనం వడ్డించేంత వరకు మరి యవనస్తులు పాటలు పాడతారు. ఈ ముందున్నటువంటి స్థలం విడిచిపెట్టి దయచేసి అటువైపు స్థలాన్ని మీరు సిద్ధపరచాలని మనం చేస్తున్నాం. రేపు ఉదయకాలం 10 గంటలకు బాప్తిస్మల కార్యక్రమం కొరకై అందరం కూడా మరలా మనం దేవుని మందిరంలో చేరి వస్తాం. ఎవరు వాచ్ పోగొట్టుకున్నారు దయచేసి మీరందరూ కూడా రండి. మరి ఇతరులను కూడా మీరు ఆహ్వానించి తీసుకురావాలని మనవి చేస్తున్నాం. రేపు ఉదయకాలము బాప్తిస్మలు, హస్త నిక్షేపణము, మరి బైబిల్ పఠనం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం ప్రేమ విందు అనంతరము సహోదరుల ప్రత్యేక కూడిక మనం కలిగి ఉంటాం. మరలా రాత్రి 6:30 7 గంటలకు మరలా మనం స్పెషల్ మీటింగ్ని కలిగి ఉంటాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ వందనాలు.